স্ত্রী ও সন্তানকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করল স্বামী। গ্রেপ্তার স্বামী ভিন রাজ্যে গিয়ে মাত্র 20 দিনের মাথায় বিহারের দারভাঙ্গায় ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। পারিবারিক বিবাদের জেরে নিজের স্ত্রী ও 3 শিশুকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে নৃশংসভাবে খুন। করণদিঘি থানার মহেশপুর দাসপাড়া গ্রামে শোকের ছায়া একটি পরিবারের 4 জনের মর্মান্তিক মৃত্যু, মা সহ 3 সন্তানের মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের দারভাঙ্গা চন্দনপট্টি এলাকায় একটি পোল্ট্রি ফার্মে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। পরিবার সূত্রে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ভোট দিয়ে 3 সন্তান সহ স্বামী ও স্ত্রী 20 দিন হয়েছিল বিহারের দারভাঙ্গা চন্দনপট্টি পোল্ট্রি ফার্মে কাজে যায়। বেশ কয়েকদিন কাজ ঠিকঠাক করে পরিবারটি। মঙ্গলবার সকালে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল হয়। এরপরেই স্বামী বিলাতু দাস লোহার রড সহ ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রী সহ 3 সন্তানকে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনাস্থলেই 2 সন্তানের মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিহারের দারভাঙ্গা থানার পুলিশ বাহিনী। মৃত 2 সন্তান সহ স্ত্রী ও 1 সন্তানকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেও হাসপাতালেই মৃত্যু হয়। ঘটনায় মা সহ 3 সন্তানের মৃত্যু হয়। বিহারের দারভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার 3 জনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরেই পরিবারের সদস্যদের সাথে তুলে দেয় বিহার পুলিশ প্রশাসন। বুধবার করণদিঘি থানার রসাখোয়া মহেশপুর দাসপাড়া মা সহ 3 সন্তানের নিথর দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। অভিযুক্ত স্বামী বিলাতু দাস বিহার পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। করণদিঘি থানার মহেশপুর দাসপাড়া গ্রামে একসাথে মা সহ 3 সন্তানের শ্মশানে সৎকাজ করল গ্রামবাসীরা। 4 बजे बोर मोइए तो मुझे यहाँ से कोई नहीं खुशखबर दी है। देखो ना मर्डर है ये खूब लाश ये गए मुझे बोली नहीं कुछ नहीं। ते 9 बजे तब जाए मुझ फोन कहिए वहाँ से मुर्गी फार्म से 9 बजे फोन कहिए तो कोचे मुख्य मन दे बेले तोर बेटी बेले सीरियस छे खून खत्ता के दिए ती बेले दगबो तो जल्दी बेले वो इरानी कोचे दे मर्डर है ये सब तो मुई कोची दे आला मुई उखान जगह करने के जाम मुक्त उला जगह दखानी तो मुई कोची दे मुई आला करने जाम ताई मुई 4 जना लगी जाई मुई गाड़ी घोड़ा करूँ तार बाद तो जाम यार अंडा तार मोक यहाँ से लड़का वाला कोई नहीं खुश खबर दी है। मोर बेटी इंदा काल है ये सोनी मोक दिया खुश खबर वहाँ से मोक खाली खबर वैडा दिल और यहाँ से बड़े कुछ नहीं दिल। मोर दामाद सब गुना मोर लगी टाका ढुरइल सब गुना टाका ढुरइल मार्डरटा होल आप कौन कारणे होल वहाँ मुई कोबा नहीं पाई मुई तो मोर बेटी संगे नहीं छी मुई तो अपना घर छी मोर बेटी फार्मत छे आप मोर बेटी संगे जाए वहाँ अगले पासे चिले वरा गईले संगे साथे वरा कोआ पावे ओसा लगी विचार ले ओसा लगी सुन दे की भावे होल वरा दे छिले एक या क्वार्टर एटीन तो मोर बेटी की चिल्ला चिल्ली नहीं करइल मोर बेटी दे चिल्ला चिल्ली करइल तो वरा की नहीं सुनोइल जरूर सुनिए वरा सुने मोर बेटी छुटवा नहीं गए तो मुई आप चाची की खाली दे मोर बेटी जेमन जीवन गए वही मन मुई साजा चाची सरकार से दे मोर बेटी जैसे जेमन जीवन गेल वही मन वारो जीवन जना चाहिए सुल्ली हना चाहिए यहाँ से बड़े यार कुछ नहीं चाहते। बेटी नाम की मोर बेटी नाम फूल कुमारी और ये असलरा नाम सुबितरा दास और एक बर्मन और बाकी जे छुआलार नाम छे एकटार नाम हृदय एकटार नाम रोन बेटीटार नाम सन्धा कुंठी गई माने खटुआ दरभंगा जगह हानेर बोले नाम मुई बाबरा तान कोबानी पाजी आप कुनिन दरभंगा बताइए वही दरभंगा जगह। तो दामादेर नाम की मोर दामादेर नाम संजीत बर्मन घर कुंठी संजीत 18 ये दासपरा महेशपुर वही बोले वहाँ फार्म गाने नाम चंदनपट्टी की चाचीस की तू आला मुई आला चाची की दे जेमन मोर बेटी जीवन गए वही मन वारो साजा चाची दे जैसे वार सुल्ली है यहाँ से छरा कुछ नहीं। तोर नाम की मोर नाम जसुना बर्मन तोर घर कुंठी मोर घर कानकी बागडोग কিভাবে ঘটনাটা হল और ब्याह ये तो बोले सास ननला सब दिन झगड़ाई कर से अत्ते कम आछे तो मोगी छक खिलवाई बाजे बनिया से तो फुसलाई पनिया बाहर नहीं गेल वही बाहर न्याय दिले एकदम मर्डर करे कुंठी बाहर कुंठी ले गई दरभंगा चंदनपट्टी बिहार। এটাতে মার্ডারটা যে হল কিভাবে হল তোমরা কোনো अब झगड़ा करचिल ना कन्ने होल हमरा तो घरो छी कोबानी पाची अब जाई वार अगले बगले छे क्वार्टर दोराई को बाबे 3 डा फैमिली बोले छे वन কি চাচ্ছেন তোমরা हमरा सादा चाची साजो चाची सजाई दुमु जीबेर बदला अजीब नुम 4 टा मर्डर करिए चाची सरकार ते मदद चाची सरकार से हमरा मदद चाची सरकार ते मदद चाची सादा होय जैसे वा फांसी होय सादा होय जैसे 3-4 टा जीव है 4 टा जीवेर मध्य
ওয়াও যেতে হয় বরবাদ হয় কষ্ট ছলা কুত্তার মতন মারিয়া বকরির মতন মারিয়া খসির মতন মারিয়ে तार पे আমার জীবনে কই দেখিনি মার্ডার নি দেখি মার্ডার দেখনু বস্তি দেখনু মার্ডার মগি ধরে মারিল বেরকানি থেকে মারিল চেন से मारियो खत्म कर दी छाला को ছলার মায়া নি ওসিল আর মায়া নি ওসিল দয়া নি ওসিল নিজের স্বামীটা নিজে মারিল मदद करो गे वारो परिवार रख दुमु हमरा ओमन सजाई सजाई खुद होई ही रामेर फांसी मोर भागनी হবে मोर भागनी হবে खुद निजर भागनी হবে मोर मोर नाम मुसा दास सजाई जाई हुआ যখন মামি করে মুখ সুকা দিলে না দাসিলে মোর সব গুণা মামি করে কইছিলি जैसे কিভাবে ঘটনাটা কিভাবে হলো? ঘটনাটা কি হয়েছে ওখানে তো মারপিট হয়েছে না ফার্মে মারপিট হয়েছে তো ওখানে ঝগড়াটা ওখানে তাহলে ছেলেকে মারছে তারপরে তো মেয়েকে মারছে মেয়ে মারা মারছে তারপর তো ওখানে আসলো 7টার সময় আসলো ফোন ওখানে কি দিয়ে মারছিল? মারছে আর কি দিয়ে মারছে আমরা জানি নাই মারছে কি দিয়ে রড দিয়ে মারছে না কি দিয়ে মারছে চাকু দিয়ে মারছে এবার এইটা ঘটনা আমরা শুনছি হয়েছে কি, মানে কি কারণে এই ঘটনাটা হলো? কি কারণে মরছে এখানে দুঃখী জ্বালা তো মানে পয়সা কুটি জ্বালা ঋণ মার্জিন পড়ছে ও কামাই গেছে ছেলে পেলে কেনে ওই দোস্তি কতদিন আগে গেছিল? 20-22 দিন হয়েছে 20-22 দিন আগে। হ্যাঁ। কোন জায়গায় গেছিল? ওই যে দরভঙ্গা কি চাইছেন এখন আপনি? চাইছি কি আমরা তো কেস করবো আমরা কি সাজা চাইছেন? যে সাজায় কি আর ও ফাঁসি হয়ে সাজা দেবো ওই যে মারা গেছে কি হবে আপনার? আপনার ছেলে হবে জামাই। জামাই হবে আর যে মারা গেছে আপনার মেয়ে? আপনার মেয়ে কি নাম তার? ফুলকুমারী দাস আর যে বাচ্চাগুলো মারা বাচ্চাগুলোর নাম হয়েছে রন আর সন্ধ্যা কুমারী বয়স কত হবে ওদের? বয়স হবে মোটামুটি 3 সাল হবে বাচ্চার 3 সাল 8 সাল প্রশাসনকে জানানো হয়েছে? এখানকার লোকাল প্রশাসনকে? হ্যাঁ এখানকার প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে? পুলিশ তো হয়ে গেছে জানাবো না কি বলছে তারা? ওরা বলছে কি তো চাকলা থানা যা আর না হলে আপনার ওখানে যাবি করণ ডিগি আর যে আসামি সে এখন কোথায়? আসামি যে মার্ডার করছে সে কোথায়? আসামি হলো এখানে এই যে এখানে হলো মহেশপুর দাসপাড়া মানে ঘটনাটা মানে আপনার মেয়ের বাড়ি? আপনার বাড়ি হলো বাগডোগে বাগদা। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন বিয়ে দিয়েছি এখানে মহেশপুর। মহেশপুর দাসপাড়া আর যে মার্ডার করছে আপনার জামাই কোথায় আছে এখন? জামাই আছে বাড়ি আছে দরভঙ্গাতে আছে ও কি পুলিশকে ওকে আটক করেছে? পুলিশ আটক করেছে ওখানে এখন আপনাদের মেন দাবি কি কি চাইছেন? দাবি চাই কি আমরা ই করবো সাজাই করবো আমরা ফাঁসি আপনার নাম হয়ে যাবে মরচেনিয়া কিভাবে ঘটনাটা কিভাবে হলো এটা? আর নাইট ডিউটি কাম করেছিল ছেলেটা নাইট ডিউটি যে কাম করেছিল নেই তো 3টার সময় আসছিল রুমত যেটা আমরা আর কি শোনা যাচ্ছে কোথায় করছিল? দরভঙ্গা বিহারে। ওরা বিহারে যে কাজ করছিল আমরা তো এটা জানি না যে কিসের কাজ করছিল না করছিল 3টার সময় রাত্রে ডিউটি থেকে এসে ছোটো বাচ্চাটা বলে বললো যে বাবা আমাকে পায়খানা লেগে গেছে তো বাথরুমে নিয়ে গেলো বাথরুমে যেয়ে ওকে পায়খানা ওখানা করায় পরিষ্কার করায় রুমে গেল রুমে যাওয়ার পরে যে দুজনের মধ্যে ওদের কি হয়েছে না হয়েছে সকালে আমরা 9টার সময় শুনতে পারছি যে বলে ডেট কে হয়েছে? কি নাম ফুলকুমারী দাস। আর যারা আর বাচ্চাগুলো যে হয়েছে? বাচ্চাগুলোর আমি কিন্তু নাম জানি না ওগুলো বাচ্চার এখনকার ছোটো ছোটো বাচ্চার কি নাম রাখছে না রাখছে সেটা আমি বলতে পারবো না। এখন আপনারা কি চাইছেন? এই যে এত বড় ঘটনা ঘটে আমরা এখন কি চাইছি ওদের মেয়ের পক্ষ মা বাবা আসবে তারপরে আমরা শ্মশানে নিয়ে যাব।
ওদের বিষয়ে কি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কি? প্রশাসনকে ওখানেই তো মানে ছেলে আটকানো আছে না, যে ছেলেটা ঘটনাটা করেছে। এখানকার লোকাল প্রশাসনকে জানানো হয়েছে? এখানে লোকাল প্রশাসনকে জানা হয়নি, প্রধানকে মেম্বারকে জানা হয়েছে। এখন কি চাইছেন আপনারা? আমরা তো এখন কিছু চাই না, ওই যে ওটাই চাচ্ছি যে আমরা যদি ওরা যদি মীমাংস সমাধান এমনি বলে যে না শ্মশানে নিয়ে যাও, তো আমরা নিয়ে যাব, ওদের ওয়াইডিতে করছি। কোন জায়গায় এটা? এটা মহেশপুর দাসপাড়া। আপনার নাম? দীনা দাস। আজকে যে ঘটনা ঘটেছে আমাদের মহেশপুর রসগা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহেশপুর দাসপাড়া, যেটা মেম্বার বাজাউল ওর অধীন গ্রামটা রয়েছে, এখান থেকে একটা পরিবার দারভাঙ্গা গেছিলো পোলট্রি ফার্মে কাজ করতে। ওখানে গিয়ে যেটা আমরা শুনতে পেলাম, খুব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ওর স্বামীর উপর অভিযোগ, ওর স্বামী নাকি ওর স্ত্রী ফুলকুমারী সহ 3 জন ছেলে মেয়েকে হত্যা করেছে। খুব নির্মম ঘটনা। পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং ওর যে সব কাজের যে কার্যাবলী তাতে আমরা সহযোগিতা ওরা এখনো ক্লিয়ার নাই, পুলিশ সেটা তদন্ত করে দেখছে বিষয়টা কি আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তদন্ত সম্পূর্ণ না হচ্ছে এই কারণ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বলতে পারছি না, অনুমান শুধু করতে পারছি কিছু একটা ঘটেছে। একটা সঞ্জিত দাস, এর আগে এরকম কোনো ঘটনা ওর শোনা যায়নি, বাইরে যায় কাজ করে আসে, পরিবার সমেত কাজ করতে গেছিল। ভোট দিয়ে সম্ভবত যেটা শুনলাম, ভোট দিয়ে আমাদের যে 23 এপ্রিল ভোটটা হয়েছিল, ভোট দিয়ে ও গেছে ফ্যামিলি সহ কাজ করতে। তার মধ্যে এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা, এটা আমরা কেউ আশা করিনি, এই পরিবারে কেউ আশা করি। ঘটে গেছে, কী কারণে ঘটেছে এখন পুলিশ সেটা তদন্ত করে দেখছে, তদন্তের বিষয়। এখন মেয়ের বাবা মা এবং গ্রামের লোকজন ওরা এসছে এখানে, ওরাও বিষয়টা নিয়ে অত্যন্ত দুঃখিত আছে, ব্যথিত আছে। ওদেরকে সমবেদনা জানালাম, বুঝালাম যে ঘটনা ঘটে গেছে, এটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসা যাবে না, যেটাই হয়েছে এখন সেটা দেখতে হবে কী কারণে হলো, তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়টা ক্লিয়ার হবে। ওরা পরিবাররা আছে, পরিবাররা ছেলে মেয়ের পরিবার সবাই মিলে এখন আপাতত সব কাজকে সম্পন্ন করছে। গ্রামবাসীর দাবি কি রয়েছে? আমাদের গ্রামবাসীর দাবি অ্যাকচুয়ালি যাকে এখন অভিযুক্ত করা হচ্ছে সত্যিটা সেই অপরাধী নাকি অন্য কোনো ঘটনা এখানে লুকিয়ে রয়েছে, সঠিক তদন্তটা হয়ে সঠিক জিনিসটা যেন আমরা জানতে পারি, আর যে দোষী রয়েছে তার জন্য উপযুক্ত শাস্তি হয় ব্যবস্থা। আপনার নাম? আমার নাম লাল মোহাম্মদ। আপনি এখানকার মেম্বার? আমি রসগা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের প্রতিনিধি।